معروف صحافی اور کالم نگار حامد میر، جو آج عمران خان حکومت کے شدید مخالف اور شریف فیملی کے حمایتی دکھائی دیتے ہیں، یہ کبھی نواز شریف کے بھی شدید مخالف ہوا کرتے تھے اور برملا کہا کرتے تھے کہ نواز شریف کی آف شور کمپنیز ہیں، نواز شریف چور ہیں۔ نواز شریف نے 2013 کے الیکشنز میں دھاندلی کی۔ نواز شریف کے خلاف انہوں نے ماضی میں سخت قسم کے بیانات دیے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ اچانک نواز شریف کے حمایتی ہو گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پہلے آپ کو حامد میر کے ماضی کے وہ بیانات دکھاتے ہیں جس میں وہ نواز شریف کو کرپٹ اور چور کہتے دکھائی دیتے ہیں، اور پھر وہ بیانات سنوائیں گے جس میں وہ نواز شریف کو انقلابی قرار دے رہے ہیں۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سنیے جس میں حامد میر جیو ٹی وی کے ایک شو میں فرما رہے ہیں کہ 2013 میں جتنی ننگی دھاندلی ہوئی اتنی ماضی میں کبھی نہیں ہوئی۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا۔ اگر میری بات آپ کو بری لگے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں صحافت میں، میں نے بہت سے الیکشن کور کیے ہیں۔ 2013 کے الیکشن میں جتنی ننگی دھاندلی ہوئی ہے کبھی میں نے ایسی ننگی دھاندلی پہلے نہیں دیکھی۔ کراچی سے لے کے خیبر تک کھلم کھلا دھاندلی ہوئی، اور اسی لیے اس دھاندلی کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں اور میں وہ دکھاتا رہا لائیو پروگراموں میں۔ کسی نے اس کا سو موٹو ایکشن نہیں لیا، کسی نے آگے مجھ سے نہیں پوچھا کہ بھئی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پراپرٹی ہے، بیلٹ پیپرز تمہارے پاس ہیں، مورے تمہارے پاس ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آگئی۔ کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ چور کی داڑھی میں تنکا تھا۔ ماضی میں ایک بار جیو نیٹ ورک کے ہی ایک چینل آگ پر انٹرویو دیتے ہوئے حامد میر نے انکشاف کیا کہ 1997 میں جب نواز شریف کی حکومت کے دوران انہوں نے نواز شریف کی آف شور کمپنیز کے بارے میں لکھا تو انہیں وزیر اعظم نواز شریف نے استعفیٰ دینے کا حکم دیا، اور انکار پر اخبار کے چیف ایڈیٹر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کیا دردناک کہانی تھی، آپ حامد میر کی زبانی خود سن لیں۔ لیکن 94 میں جب میں نے لکھا تو میری اس سٹوری کو جھوٹا قرار دے کے تو آصف زرداری کے پریشر پہ مجھے جاب سے نکال دیا گیا۔ 2-3 سال بعد جب نواز شریف کی حکومت آئی میں نے اس کے بارے میں لکھا تو ایک دن اس نے مجھے بلا لیا پرائم منسٹر ہاؤس میں، صبح مجھے کال آئی، جی پرائم منسٹر وڈ لائک ٹو ہیو بریک فاسٹ ود یو۔ چلا گیا جی، پرائم منسٹر صاحب نے جناب مجھے پراٹھا اور انڈا کھلایا، اس کے بعد انہوں نے بھی لسی پی، مجھے بھی کہا لسی پیو، میں لسی پینا نہیں چاہتا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ لسی پیے، پھر انہوں نے خود بھی لسی کے 2 گلاس پیے اور ڈکار مارا، اور اس کے بعد کہا یو مسٹ ریزائن۔ میں نے کہا جی وہ کیوں، آپ نے مجھے پراٹھے کھلائے، آملیٹ کھلایا، لسی پلائی، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ ریزائن کریں، اگر آپ ریزائن نہیں کریں گے تو میں آپ کے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا۔ میں نے سمجھا یہ نواز شریف نے لسی پی گیا، شاید غلوبگی کے عالم میں غلط بات کہہ گیا، تو میں نے اس کو سیریسلی لیا، میں گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن صبح پتا چلا کہ میرے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ پھر اس کی بیوی میرے پاس آئی، میں نے کہا پلیز تم ریزائن کر دو ورنہ پھر میرے شوہر کو کون جیل سے نکالے گا۔ میں نے ریزائن تو کر دیا اس جاب سے، لیکن دوبارہ مجھے آپ نے کیا ان کے بارے میں کچھ لکھا تھا ایسا جو کہ ان کو پسند نہیں آیا یا کیا ہوا؟ میں نے ان کی جو آف شور کمپنیز تھی ان کے بارے میں لکھا تھا، اور اس کے اوپر اس زمانے میں بعد میں جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تھی اس پہ انکوائری بھی ہوئی تھی، لیکن ان کو وہ چیز پسند نہیں آئی، اور انہوں نے میرے چیف ایڈیٹر کو پکڑ کے پوچھا کہ سورس بتاؤ اس نے کس آدمی سے یہ ساری انفارمیشن لی ہے، تو اس نے کہا جی کہ کسی حامد میر بھی پھاڑ لو، 4 چھتر مارو، تو اس سے کو پوچھو، میں نے دس دے نہیں، تو لیکن پھر میں نے ریزائن کر دیا۔ پاناما کیس کھلنے کے بعد بھی 24 نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے حامد میر نے کہا تھا کہ پاناما کیس آنے پر حکومت سخت پریشان ہے اور وزراء کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ صرف ٹائم کل کر رہی ہے، صرف ٹائم گزار رہی ہے، وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتی، اور اسی لیے اب یہ امپریشن جو ہے وہ بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ اپوزیشن جو ہے شاید وہ وزیر اعظم نواز شریف کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن اب 4-5 مہینے کے بعد جو ہے نا معاملہ الٹ ہوتا جا رہا ہے، اور اب ایسے لگ رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے اس کی داڑھی میں کوئی تنکا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹائم کل کر رہی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس معاملے پر اب حکومت کے جو وزراء ہیں اور ان کے جو سپوکس پرسن 3-4 ہیں جو کہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹی وی چینلز پہ آ کے حکومت کا دفاع کرتے ہیں، تو اب ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جب کوئی جرنلسٹ یا کوئی اینکر ان کے ساتھ آرگومنٹ کرتا ہے
तो वो उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, उनका पारा जो है वो चढ़ जाता है, उनकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, उनके होंठ कपकपाने लगते हैं, उनके माथे पे त्योरियां पड़ जाती हैं और वो ऊंची ऊंची आवाज में ना हिज़यानी अंदाज में चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है और ऐसे लगता है कि शायद कोई नफ्सियाती मरीज आपके साथ बात कर रहा है। तो इस वक्त हुकूमत जो है ना उसकी सूरत एक नफ्सियाती मरीज जैसी है जो कि छोटी छोटी बात पर लड़ना झगड़ना शुरू कर देती है। आप पर इल्जाम लगा दें कि आप जमहूरियत के दुश्मन हैं, आप मुशर्रफ के साथी हैं। 92 न्यूज के एक प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में मोहम्मद मालिक से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा था कि नवाज शरीफ ने एतराफ किया था कि उन्होंने अकामा ले रखा था। उन्हें वजाहत करनी चाहिए थी कि उन्होंने अकामा क्यों ले रखा था। बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसका कि नून लीग वाले जो हैं वो उसका जवाब नहीं दे रहे कोई भी, और मैंने 2-3 लोगों से पूछा भी है कि कल जो गुफ्तगू किया नवाज शरीफ साहब ने पहली दफ़ा इस फैसले के बाद, उसमें तो उन्होंने खुद ही एतराफ़ कर लिया है कि ये मैंने दरअसल सऊदी अरब से इंग्लैंड जाना था तो वीज़े का प्रॉब्लम 6 महीने बाद आना पड़ता था। मैंने दुबई में एक मेरे बेटे ने कंपनी खोली और फिर उस कंपनी की बुनियाद पर मैंने अकामा लिया, वर्क परमिट लिया और उसकी बुनियाद पर फिर मैं वहां से अप्लाई करता था इंग्लैंड के वीज़े के लिए और मैंने अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये आपने 2007 में ये काम किया और पहली दफा आप 2007 में ही आए वहां पे। लेकिन ये जो आपका वर्क परमिट है, ये अकामा जो है, ये 2015 तक जो है ये नाफिजुल अमल था। 2015 तक जो है इस अकाउंट में, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही थी जो आप ड्रॉ नहीं कर रहे थे। तो 2013 में आप प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो 2013 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो आपको प्रॉब्लम नहीं था वीजे का, तब तो आप वीजे के प्रॉब्लम से बिल्कुल भी निकल गए थे। भूल गए होंगे, ध्यान ही नहीं दिया होगा। नहीं, ये यही हो सकता है ना। और क्या ये तो इसका फिर वो क्लियर कर दें बराए करम कि 2013 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने अकामा बरकरार क्यों रखा। ऐसे ही एक बार महर बुखारी से गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने बयान दिया था कि प्राइवेट महफिलों में नून लीग के वुज़रा एतराफ करते हैं कि हमारा लीडर चोर है। महर PMLN के बहुत से सीनियर फेडरल मिनिस्टर्स प्राइवेटली मुझे कहते हैं साडा लीडर चोर है, कहते हैं प्राइवेटली। हाँ, लेकिन उनमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि आवाज की बात न करें। क्या आवाम एक बार 92 न्यूज में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा था कि नवाज शरीफ का बयानिया गलत बयानी पर मबनी है और चंद दिन में लंदन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं जिसके बाद नवाज शरीफ अवामी जलसों में अवाम से झूठ नहीं बोल सकेंगे। हामिद मीर ने क्या कहा था, सुनिए। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका जो बयानिया है वो उसमें गलत बयानी बहुत ज्यादा शामिल है और आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन में कुछ ऐसे सबूत सामने आने वाले हैं जिसके बाद नवाज शरीफ साहब इस तरह अवामी जलसों में पूरी कौम के सामने इतनी आसानी से झूठ नहीं बोल सकेंगे। इस वक्त मसला ये है कि मीडिया जो है उस पर उन्होंने अपने इश्तिहारों के जरिए काफी कंट्रोल कायम किया हुआ है और इसलिए जो दूसरा बयानिया है वो कमजोर है क्योंकि हुकूमत मरकज में भी उनकी है, पंजाब में। उन्होंने ये भी कहा कि यूके की हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत सामने आने वाले हैं, यूं नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो जाएगी। आप देखेंगे जिस दिन नवाज शरीफ साहब की पार्टी की हुकूमत खत्म होगी तो इनका इनकलाब और इसकी बगावत जो है ये किस्सा पारीना बन जाएगी और सिर्फ अब 3-4 दिन की बात है। आप देखेंगे कि यूके से नवाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत पाकिस्तान आएंगे और ये अदालतों में पेश होंगे, तो फिर नवाज शरीफ साहब किस मुंह से कहेंगे कि जनाब ये मेरे खिलाफ इंतकाम और गुस्से के तहत सब कुछ किया जा रहा है। यूके की हुकूमत जो है उसके साथ तो उनका कोई गुस्सा और इंतकाम नहीं है। आपने हामिद मीर के माजी के बयान सुने जिसमें वो नवाज शरीफ को चोर, करप्ट, इलेक्शन में धांधली करने वाला सियासतदान, अकामा रखने और उसे छुपाने वाला लीडर और न जाने क्या क्या समझते रहे। लेकिन इसके बाद न जाने क्या हुआ कि उन्होंने अपना बयानिया ऐसे बदला जैसे माजी में उनकी जानिब से कहा गया सब कुछ डिलीट हो चुका है। ये देखिए, उन्होंने फरमाया कि 1990 का नवाज शरीफ मुख्तलिफ था, 2019 का नवाज शरीफ मुख्तलिफ है। आज अगर आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे तो ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर नहीं जाएंगे। पहली दफा वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन गए थे तो वो वाला नवाज शरीफ और आज का जो नवाज शरीफ है इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 1990 का नवाज शरीफ कोई और आदमी था, 2019 का नवाज शरीफ जो है वो कोई और आदमी है और जो 2019 का नवाज शरीफ है अगर इसको आप कहेंगे कि अब आप इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएं तो वो नहीं जाएंगे। आपने हामिद मीर का दावा सुना जो गलत साबित हो चुका है। नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर जा चुके हैं और बाहर जाकर वापस न आए।
अब एक और ऑडियो क्लिप सुने जिसमें हामिद मीर दावा करते हैं कि इमरान खान एनआरओ देने की पोजीशन में नहीं बल्कि खुद अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं, और ये कि आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को एनआरओ नहीं देंगे। कुछ दिन पहले जरदारी साहब अपनी पेशी पे आए थे, वहाँ पे बात हुई। उन्होंने कहा कि मुझे रात को जगाया जाता है, एनआरओ दे दो। मैंने इसको एनआरओ नहीं देना। किसको? इसको एनआरओ नहीं देना। मौलाना फजलुर रहमान ने भी 3 दिन पहले कहा है, मैंने इसको एनआरओ नहीं देना। लिहाजा अब इमरान खान इज नॉट इन अ पोजीशन कि किसी को एनआरओ दो, उसको इस वक्त एनआरओ की जरूरत है। इन तीनों ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, आसिफ जरदारी ने इसको एनआरओ नहीं देना। अब आपको एक और क्लिप सुनवाते हैं जिसमें वो मोहम्मद मालिक के शो में ही गुफ्तगू करते हुए फरमाते हैं कि लंदन में हसास इदारों के लोग नवाज शरीफ से माफिया मांग रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, थोड़ा टाइम दे दें, इसका अजाला कर देंगे। मैं अभी लंदन में था और वहाँ पे मैं नवाज शरीफ साहब की फैमिली के कुछ अहम लोगों को मिला हूँ। उनका दावा कुछ और है। वो कहते हैं जी कि हमारे साथ पाकिस्तान के जो अरबाब इख्तियार हैं वो राब्ते कर रहे हैं, माजरतें कर रहे हैं, सॉरी कर रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा टाइम दे दे, आपके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है। तो किस ब्रांच के साथ है? शहबाज शरीफ ब्रांच के साथ, खानदान की नवाज शरीफ ब्रांच? नवाज शरीफ ब्रांच के साथ। आपने हामिद मीर के मुख्तलिफ क्लिप्स देखे, अब आप ही बताएं क्या वजह हो सकती है कि माजी का करप्ट और चोर नवाज शरीफ आज हामिद मीर का हीरो बन चुका है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें।